In this session, we'll be going to learn about features of project. Next, we'll be learning different types of projects. So let's start with features of a project. First, we have a project has a fixed set of objectives. Next, we have it has a specific lifespan. So as explained in our previous class, so there is a different types of project which can be classified. So we have a new vehicle, electrical vehicle design, we have a metro project, we have a construction of bridge, railway project, design of new supercomputer, design of a new flyover. So here project has a fixed set of objectives. So what are the objectives here? You can see the various different types of projects. So here objectives are different. So if I consider a new electrical vehicle design, the object is new design. When I consider a metro project, it is a complex project. It involves a lot of resources. So next, when I consider a construction of bridge, it is a high risk project. So next, when I consider a railway project, it should be very efficient. Next, when I consider a design of new supercomputer or chips, etc., you need to understand the latest technology and you need a lot of research work to complete this project. So when I say new designing a new flyover, it has to be completed within a short period of time as the public life will be interrupted here. So it has a specific lifespan. ಇದು ಯಾಕೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ನ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ project features say project has a dedicated team of workforce. So it is made of team. Here there is no single person in project. When the project is initiated, it can be any kind of project. Based on previous example, you can consider any project. So it has a dedicated team or the group of people who will be working on that project. So here basically what they will be doing, so each will be capable of doing something. So each may have one unique skill. So the project is nothing but all these skills are assembled together. So these group of people, or I can say this group of talented people, come together as a team to complete the project. So here there are pieces of puzzle which have to be joined. When it is joined, the project is completed. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಜಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಅವ್ರು ಏನು ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಪೀಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು. ಆರ್ ಆ ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ when all the phases are completed and all the pieces are joined together, the entire project will be completed. So here you need to understand that it is a dedicated teamwork. Let us understand what is actually a team. So this already I explained in the previous slides. We have an engineering department. Which will be controlled by a manager. So under manager there will be a team leader. So next, under team leader there will be various team members who will be working on a project. For example, here engineering department, what they will be doing, they will be working on a new design or development. Suppose if a new design has come, that means for example new vehicle design or new electrical design. What this engineering team will do, they will design the elements first. They will do the detailed drawing, they will construct the elements, or they will check the quality of the elements. So one of the team member, he can be a draft person who is working only on drawing, and the second person, he will be working only on the document, or the third person who will initiate the production, etc. So these team members, what are the team members in the this group, that is the engineering department, they will be controlled by a
team leader. This team leader will be having a high level of experience and skill to control these people, and this team leader or this total team will be working under a specific department manager who is responsible to complete the project. That means the project will be initiated by the manager. He has to organize all the resources, funds required to complete that project, and it will be executed by the team members. That means a dedicated team will work on the project. So next, under the features, we have project has a life cycle reflected by growth, maturity and decline. So you need to remember this. The fourth feature say it has a particular growth. There is a maturity stage, and after maturity the project will decline. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕೇಪೇಬಲ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಲೋಲಿ ದಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ದಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್. ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆದಮೇಲೆ at the end we have the end of the project. For example, you are growing a seed here, now you are nourishing it. ಅದಕ್ಕೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, nourishing it slowly on the different stages. It will grow slowly, it will grow, it will take some time. You need to give some proper care. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ದಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕೇರ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಔಟ್ ಬಂತು, ಯುವರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಆರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್ ಥ್ರೂ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಪೈಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಎಂಡ್ಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆದಮೇಲೆ, ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಸಸ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು. ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂಸ್. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಸಿಗೆ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪರ್ಪಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮೇ ಬಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ, ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ, ಮತ್ತು ಒನ್ ಡೇ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಂಡ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಡ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಡೆಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಟು ಇಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ fourth feature. Okay, so next we will move on to the next feature, that is every project is unique. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೋ ಟೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಹೌಸ್. ಅದು ಏನು ಒಬ್ಬ
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಹೌಸ್. ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ನಾವು ಹಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಾವು ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇದರ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಯುನೀಕ್. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಎರಡು ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯುನೀಕ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ 5th ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೋ ಟೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ 6th ಫೀಚರ್ ಸೇ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಡನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂದ ಆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ಹೋಮ್ ಒಂದು ಹೌಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್, beams, etc. Next they are building the walls, roof, etc. Next they will paint this. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿಗ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ಗೆ ಪೇಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಏನು ಅಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ವೈರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ವೈರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಒನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಫುಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಯಾರದು ಮನೆ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೀಗಿತ್ತು, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಚೇಂಜ್, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೌಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ 6th ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಒನ್, ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ and hence it is difficult to learn fully the end result at any stage. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆರ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ, ಅದರ ಶೇಪ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಬಟ್ ಯು ಮೇ ಮಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಡ್. ವೈ ದಿಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ರೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕಮ್ಮಿ. ಇದು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ರೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫುಲ್ಲಿ ದಿ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ದಿ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಲೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್
ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೌ. ಬಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಡಿಫರ್, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಆರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಫಾಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಫೇಲಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ವೈ ದಿಸ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಸ್ಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಏನೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಅವ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಲೋ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ ದಿ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು? ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಶೇಪ್ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ನೋ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಂಟಿಲ್ ದಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಈ ಪೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಆರ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಹೌ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಫ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕಿಲ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಟ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯರೋ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಟ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀಸ್, ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ವೆನ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದು 7th ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ 8th ಫೀಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 8th ಫೀಚರ್ ಸೇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್, skill and knowledge will become the specific set of goals. Okay, now each project it is based on a specific set of goal. You can reach the specific set of goal by the proper skill and knowledge with the time. Andre within time limit ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 9th ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ವಾಲೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಾಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಅ ಫಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಮ್
ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ವಿತ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟಾರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇನಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ವಿದಿನ್ ಟೈಮ್, ನೀವು ಆದಷ್ಟು ವಿದಿನ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಏನೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಇನ್ಪುಟನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಿಟ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಮೇ ನೀಡ್ ಸಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತಾ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದಿನ್ ದಿ ಟೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಅವನ ಕಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೋರ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಥ್ರೂ ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲಾಸಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಅವರು ಅದೇ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ಆ ನಾಲೆಜ್ನ ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಆರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಹೊಸ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಏನು ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರಂತ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲೇಟರ್ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಂಥ ಸೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟಾರ್ಗೆಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ. ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಹೇಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜನ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜನ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಟೇನ್ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್? ಇದೊಂದು ಕೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಏನು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಅದು ಮಿಸ್ ಹಿಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಹಿ ಮೇ ಡೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಹೈ ಇದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಇದು ರಿಸ್ಕ್, ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲೊಕೇಟ್, ಈ ಗ್ಲೋಬಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೀವು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ನೀವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್. ಎನಿ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೆಲ್ ಯುವರ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೆಲ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಎಂಡಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಂಡ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ, ವೇರಿಯಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಖಾಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ನ ನೀವು ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. Okay, so next we will move to the next slide. So that is 10th one. It says high level of subcontraction of work can be done in the project. ಇಲ್ಲಿ high level of subcontraction, ನಾನು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪನಿ ಓನರ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. If he is not capable of maintaining all the activity by himself, or if he don't have avana hatra enough resource illa, if he doesn't have enough resource, then he can go with the subcontractor, or he can make a deal with the subcontractor. Now what this subcontractor does in the project? Now the subcontractor, he is very experienced person and he does that similar kind of work and he is doing it for so many years. ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹೀಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೀಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ, ನೀವೇನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11th one. So here well qualified professionals are required to execute efficiently the complex mega project. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಚ್, this could be the employees of that organization who is undertaking the project. Each one may have the unique kind of skill or the unique qualification to complete the job at various level. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್, ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ವಿದಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇದು ಫೀಚರ್ಸ್. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೈಯರ್ಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ 12th one says that every project has a risk and uncertainty associated with it. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಡೌನ್ ದಿ ಲೈನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್. ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್? ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕಿಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೋಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಗೋಲ್. ಆದರೆ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟೀಸ್. ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಸ್, ಏನೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ. ಹೀ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೂಲ್ ಹೀ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟೀಸ್ ಬಂತು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಅವನು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಲಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿ ಗೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು. ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬರ್ಬೋದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಮೊಲಿಷ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸೇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಸರ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಸರ್ವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಏನು ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ದಿ ಫಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ನ ಆದಷ್ಟು ಲೋ ಇಡೋ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಇದೆ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಂಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕಿಂದ ತೆಗಿಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತೆಗಿಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಫಂಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಫಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ನ ಆದಷ್ಟು ಲೋ ಇಡಬೇಕು.
ಓಕೆ. ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸರ್ವೆಯಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಿಂದ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ವೈ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಟೈಪ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೈಜ್, ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದಿ ಎಫರ್ಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವೇನೋ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೀ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಏನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಪ್, ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಆರ್ ಅದರ ಯೂಸ್ ಏನು, ಸ್ಪೀಡ್, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆರ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದಿ ಎಫರ್ಟ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಷ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸ್ಕೋಪ್ ಬಂದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇ, ಈ ಎಫರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಲೊಕೇಶನ್, ಟೈಪ್, ಸೈಜ್, ಸ್ಕೋಪ್, ಸ್ಪೀಡ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೋ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೇಮ್, ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಲೈಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯುನೀಕ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇಮೇ, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಲೈಕ್. ಇದನ್ನು ಅಲೈಕ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ, ಒಂದು ಕಲರಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಪಸಿಂದ. ಕೆಲವರು ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಏನು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಲೈಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೈಕ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಇದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್, ಆರ್ ಅದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅದರ ಪರ್ಪಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅದು ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ ಅದನ್ನು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. Let us move and let us classify the project. Okay. Now you can see here highlighting the essential features of project. Okay. So classification of project. So we have three major classification, that is normal projects. Next we have crash projects. And third one we have disaster projects.
Let us look into the normal project. Okay, so as you can see in the screen now, so ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್, ದೀಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದು. ಅದುವೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಈ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಏನಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 2 years 3 years 4 years ಆ ಥರ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಎನಿ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದಿ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೇರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮೆಷರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಾಗಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೇ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅವ್ರು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಲೋ ಆ್ಯಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಡೈಲಿ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು. ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಲೋ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ದರೆ, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಲೋ, ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಹೈ, ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ normal project. So you can look into this point to define a normal project. Okay, let us move to the next kind of project, that is crash projects. Okay, so what happens in crash projects? Requires additional cost to gain time. Illi time ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫಂಡ್ ಏನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ. ಅವನು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೀ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಮನಿ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನಫ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಒಂದು. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಆದರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇದು 1 ಆಯಿತು, ಇದು 2 ಆಯಿತು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು 3 ಆಯಿತು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ಮತ್ತು 3 ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ವರ್ಕ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ಹೇಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ವಾಲ್, ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ದಿ ವಿಂಡೋ ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಟು ಗೇನ್ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಯಾರು ಹೌಸ್ ಓನರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅವನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವರ್ಕ್, ಅವನಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವನು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಅವನ ವರ್ಕನ್ನು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಇದು ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೀ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಾಮಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಲಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಸ್, ಓಕೆ, ಟೈಫೂನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ you are initiating the project. So these are projects are undertaken due to unexpected situation. Illi key point is unexpected situation like natural calamities, floods, etc. ಇದು ನೀವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಾಮಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ರೀಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರೀಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಆರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ರೀಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ರೀಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ here, or you are developing that area itself. So that can be a project. Anything needed to gain time is allowed in this project. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಟ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನೈಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಫಂಡ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಯಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಆ ಫಂಡನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಅಪ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. That is because of unexpected situation. Usually it will be rehabilitation for affected people. So ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಆ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಫೈನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಮೂವ್, ನ್ಯೂ ಐ ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ 3 types ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೂ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 4 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, 5th ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇದನ್ನು ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು, ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಐಟಮ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅಂದರೆ ಐ ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್, ಸರ್ವೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ what we have studied, features of a project. So there are various features. Okay, so ali depending on type of project and application, the features are denoted, and there are types of project. So based on cost, time and application or situation, the projects are classified. Okay, we'll end this session here. So next we will take a live quiz. Okay, ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, joinmyquiz.com ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಈ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, quizviz.com/join, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಟರ್ ಎ ಜಾಯಿನ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಕೋಡನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಡ್ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಡ್ ಇದೆ, ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಎ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಈ ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದೇ ಕೋಡ್ 513178 ಮತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಎ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಎ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಿಜ್ವಿಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್, ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಕೇಳಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ? ಸೊ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾದವರು ನಾನು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಕೋಡ್ 513178. ಸೊ ನಾನು ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಿಜ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ವಿಜ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಕ್ವಿಜ್. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಡ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಭರತೇಶ್ ಕೆ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೇಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್.